So now write here x, right side positive x, left side x prime, and this is 0 origin. This is the positive side y, and this is the negative side y prime. So now there are total 4 equal parts. This is called the first quadrant. This side is called the right side is called the first quadrant. This is first quadrant. This side is the second quadrant. Is the second quadrant. This is third quadrant. And this is fourth quadrant. So now first step in the coordinate geometry, here we will place the point and identify their length, their name by finding their length and distance. So suppose one point is A, its coordinate is 3 and 5. Another point whose this is a B and its coordinate is -3, 2. So I think you all know the name. X is called abscissa. This is ABS. This is called abscissa. This point is called abscissa, value of x. Our value of y is called ordinate. Ordinate. This is called ordinate. Abscissa and ordinate. So abscissa means x, the value of x. Ordinate means the value of y. So x is here 3, abscissa is 3, ordinate is 5. Here x is -3, y is 2. So now who can say at the point A will placed in which quadrant? Point A, first quadrant. Okay, now First quadrant. 3 and 5. Okay, now count here 3. 1, 2, 3. This is 3 and y is 5. 1, 2, 3, 4, 5. This together, these 2 points will be placed here. A is 3 and 5. So I think it will be required later. আমাদের এটা পরে আবার দরকার হবে। আগে আমরা একটু কপি করে রাখি যাতে পরে আমরা ইউজ করতে পারি। ওকে, জাস্ট 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ, আমরা এটাকে নিয়ে পরে কাজ করব আবার। ওকে, নাও ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, this is a point and identify its name. Point is here x is 3 and y is 5. So in which quadrant point B will place? Second quadrant. Yes, this is the -3. So now -1, here -1, -2, -3, and y is 2. 1 and 2 positive. So now here we can say this is number B coordinate, and here this one is -3, 2. So now distance of AB equal to what? So distance of AB, draw the a line A to B. Then you can calculate the distance between A and B. Draw the line A and B. Okay, here A and B now. Okay, and choose the different color. A to B. Yes. So this is called the distance A to B. By using formula, we can find the distance. Like this is the distance formula is A to B. Distance formula A B is equal to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. That this distance is unit. There is unit. Distance is not given here, so we can write here unit. This is x prime, and now this is unit. So now here x1. So if you consider this one is x1, this one will be y1, then this one will be x2, this one will be y2. আর তুমি এখান থেকেও তুমি ধরতে পারো এটাকে যদি x1 y1 ধর তাহলে উপরে x2 y2 হবে।
So now do the calculation here. X1 is 3, X2 is minus 3. X1 is 3, X2 is minus 3. Plus Y1 is 5, Y2 is 2. So now there is square here and there is already first bracket. So we have to use here second bracket. So now this is square root unit. Inside the bracket, there will be 3 plus 3 whole square. Then there is 3 square. So now 3 plus 3 whole square. There 9 is 981 plus 9. So 81 plus 9, there will be 90. So now do the calculation by using calculator. You can write here 90 means 90 or yes. এটা ক্যালকুলেটর ইউজ করে বলো কত আসে 245। আচ্ছা আমি আবার একটু ডিসকাস করব, জাস্ট একটু কপি করে নাও। 3 5 দেন 3 5, তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে आंसर যদি ক্যালকুলেশন করে 3 এর মধ্যে স্কয়ার তাহলে একটা 3 হয়ে যাচ্ছে আর 5 এর 2 মিলে √10। তোমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করে এখানে आंसर দিলেও হবে, এখানে দিলেও হবে। আচ্ছা আগে একটু লিখে নাও, আমি আবার একটু ডিসকাস করছি, একটু লিখে নাও। কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রির কাজ হচ্ছে দুটো পয়েন্টকে আমরা প্লেস করে তার ডিসটেন্স বের করব। দুটো পয়েন্টকে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে গ্রাফ পেপারে প্লেস করে আমরা তার ডিসটেন্স বের করব এই ফর্মুলা দিয়ে। আচ্ছা এখন দেখো ফর্মুলাটা একটু মাথায় রাখবে। দ্য ডিফারেন্স, ইয়েস হ্যাঁ বলো স্যার। ওখানে 3 প্লাস 3 6 হবে, 6 স্কয়ার হবে স্যার 36। এই যে কাহিনীতে এখানে করলাম, তোমরা কি কেউ খেয়াল করো নাই? স্যার তাহলে √45 হবে স্যার। হ্যাঁ ইয়েস, থ্যাংক ইউ বাবা। ওকে এখানে হবে 6 স্কয়ার, 6 স্কয়ার হচ্ছে 36 প্লাস 36 প্লাস 9, তাহলে হবে আমাদের এখানে √45। হ্যাঁ √45। আর 45 কে √ওভার করলে আমরা এখানেও आंसर দিতে পারবো অথবা ক্যালকুলেশন করে আমরা পরের পার্টটুকু রেখে দিতে পারবো। সো নাও আই থিংক ইটস ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। তাহলে 45 কে আমরা হ্যাঁ 5 নং 45 তো ইয়েস 3√5 হবে তাই না? 3√5 ইউনিট। ওকে আচ্ছা এখন একজন একটু বলেছিল যে মনে হয় বুঝতে পারো না, আমরা এখানে বলেছি যে যে কোনো একটা পয়েন্টকে তুমি x1 y1 ধরবে আর এরপরে অ্যানাদার পয়েন্টকে ধরবা x2 y2, কিন্তু কখনো এটা করবে না। সাপোজ x1 এর সাথে কখনো y2 হবে না, x1 এবং y1 টুগেদার এন্ড x2 y2। সো এরপরে আমরা শুধুমাত্র এই ফর্মুলার মধ্যে ভ্যালুগুলো বসিয়ে ক্যালকুলেশন করব। দ্য ডিফারেন্স অফ দেয়ার অ্যাবসিসা হোল স্কয়ার and difference of their ordinate whole square and their sum, square root of their sum will be their distance. Clear? আচ্ছা হ্যাঁ এখন আমরা যদি একটু কাজ করে দেখো আমাদের টার্গেটটাকে আমরা একটা জায়গা আইডেন্টিফাই করব। তোমাদের কি এইটুকুতে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। নো স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে এখন দেখো আমরা এইটার উপর বেস করে আমরা কি করব। এখন দেখো এটা তোমরা আবার একটু গ্রাফটা ড্র করে নাও, এরকম একটা শুধু গ্রাফটা ড্র করে নাও। আমরা এখান থেকে কাজ করব কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেম বারবার লিখতে হবে না, দিস এটা আমাদের প্রাইমারি ক্লাস ছিল বলে আমরা এটা মেনশন করছি। I think you know already coordinate system 7 and 8, we have discussed these topics. So now we need to copy this one here. এই গ্রাফটুকু লাগবে, this is the benefit of the digital board, একটু বারবার আমরা। ওকে নাও তোমাদেরকে একটা পয়েন্ট দিচ্ছি, আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিয়ে কি করব। সাপোজ there is a one point a coordinate is 0, -1. Another point is b, its coordinate is -2, 3. And another point is c, whose coordinate is 8, 3. Now at number question, place the point in graph paper, graph paper, and draw the triangle ABC. Graph paper and draw the triangle
draw the triangle ABC. First question. Number 2. স্যার Yes. স্যার পরীক্ষার মধ্যে কি আমাদের গ্রাফ পেপার দিবে এটা কোঅর্ডিনেট ম্যাপ করার জন্য? তোমাকে গ্রাফ পেপার প্রোভাইড করবে, আর যদি এক্সাক্ট গ্রাফ পেপারে ড্র না করে হোয়াইট পেপারে করো, ইট উইল অলসো বি অ্যালাউড, কিন্তু গ্রাফ পেপারে করাটাই বেস্ট সাজেশন। হ্যাঁ, স্কুলে তোমাদেরকে গ্রাফ পেপার প্রোভাইড করবে যদি এক্সাম হয়, এবং বোর্ডেও তোমাদেরকে গ্রাফ পেপার প্রোভাইড করবে। নাও identify the exact name of the triangle ABC. Identify the exact name of the triangle ABC according to their side. According to their sides. পরে আমরা অ্যাঙ্গেলে যাব, কারণ আমরা এখনো অ্যাঙ্গেলের পার্টে আসিনি। আচ্ছা বলো তো, according to side there are how many types of triangle? 3 types of, yes, isosceles, scalene and equilateral triangle. তাহলে আমরা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি দিয়ে ডিসটেন্স বের করব, AB এর লেন্থ বের করব, BC এর লেন্থ এবং AC এর লেন্থ। তারপরে আমরা লেন্থ গুলো দেখে আমরা ডিসিশন নিব এটা কি ইকুইল্যাটারাল হবে নাকি আইসোসেলিস হবে। ক্লিয়ার? তোমাদের কি কোশ্চেন লেখা কমপ্লিট? Yes, sir. Yes, sir. এখন আমরা পয়েন্ট গুলো গ্রাফ পেপারে বসাবো। আমি গ্রাফটা জুম করছি যাতে আমরা খুব ভালো করে দেখতে পাই। গ্রাফটা কি ভালো করে দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। Yes, sir. আমি ওয়াইটাকে এক্স্যাক্টলি দিচ্ছি। ওকে, এখন হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের, ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে 0 - 1। একজন একটু বলো তো 0 - 1 কোথায় বসবে? x axis এর উপর না y axis এর উপর, নাকি কোন কোয়াড্রেন্টে বসবে? ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। আচ্ছা, মনে রাখবা যদি কোথাও 0 থাকে কখনো কোয়াড্রেন্টে বসবে না। যদি একটা ভ্যালু 0 থাকে এটা এক্সিস এর উপরে বসবে, এইদার এক্স অ্যাক্সিস অর ওয়াই অ্যাক্সিস, কারণ এটা কোনো ভাগের মধ্যে পড়বে না, এটা লাইনের উপরে পড়বে। আর either it's maybe x axis or in y axis. তোমাদের একটু বলে রাখি এখানে x ও x প্রাইম এটাকে শর্ট ফর্মে বলা হয় x axis, then y ও y prime, it's the short form is y axis, and together they are called in the plural axis. Together they are called axis. Am I clear? Yes, sir. Clear. এইটুকু খেয়াল করো। তাহলে এখন এই জায়গাটাতে দেখো অনেকের একটু কনফিউশন, x হচ্ছে 0, খেয়াল করো x এর ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে 0 আর y হচ্ছে -1। তাহলে x যদি 0 হয় x কোন দিকে যাবে না, it will not move in the rightward or leftward, তাহলে এটা কোন দিকে যাচ্ছে না, এখানে অরিজিনে থাকবে। এবং y হচ্ছে -1, তাহলে -1 হলে নিচের দিকে যাবে, তাহলে আমরা এখানে সেট করব। আমি আবার একটু মেনশন করছি, দেখো x যেহেতু 0 তাহলে কোথাও যাচ্ছে না রাইট অর লেফট, y হচ্ছে -1, এজন্য আমরা -1 এর মধ্যে দিচ্ছি। গ্রাফটা একটু জুম করে দেখাই তাহলে তোমাদের আরেকটু ক্লিয়ার হবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এই পয়েন্টটাকে সেট করে নিই, 0টাকে একটু বাইরে রাখি আপাতত, অরিজিনটা আমাদের প্রয়োজন নাই। তাহলে এই পয়েন্ট কমপ্লিট, দিস ইজ এ ডান। এর পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের x হচ্ছে 0 আর y হচ্ছে -1, দিস ইজ এ ডান। নাও একজন একটু বলো তো বি পয়েন্টটা কত ছিল? -2 3। আচ্ছা বলো -2 3 কোথায় বসবে? ইন হুইচ কোয়াড্রেন্ট? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। তাহলে x হচ্ছে নেগেটিভ, তাহলে দেখো -1 -2 এখানে, তারপরে হচ্ছে y হচ্ছে 3, তাহলে উপরের দিকে 3 1 2 3, অর্থাৎ যেখানে x কমপ্লিট হয় তোমরা এখান থেকে y শুরু করতে পারো। তাহলে বি পয়েন্ট হচ্ছে b is here -2 and 3. Am I clear to you? Yes, sir. Now A and B done. Finally, another point is C. C is 8 and 3. In which quadrant 8 and 3? স্যার ফার্স্ট। First quadrant 8 and 3. তাহলে আমরা x এর দিকে 8 কাউন্ট করব। 1, কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছি, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 হচ্ছে এখানে আসে,
8 এর সাথে y3 তাহলে পজিটিভ 1 2 3 অর্থাৎ x যেখানে কমপ্লিট হবে এখান থেকে y শুরু করবে তাহলে সি পয়েন্ট হচ্ছে 8 and 3 এখন আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করব আমাদের পয়েন্ট গুলো প্লেস করা কমপ্লিট নাও উই উইল জয়েন দিস 3 পয়েন্ট দেন উই উইল ড্র দ্য ট্রায়াঙ্গেল নাও ফার্স্ট জয়েন a to c there is exactly line a to c okay now sorry this is a to c one point another point we can draw here c to b think this is okay now draw another point here c to b yes c to b this is the line both side here c to b দেখছো একদম গ্রাফ পেপার ইউজ করলে তুমি ফিগারটা ড্র করার সাথে সাথে কিছুটা অ্যাজিউম করতে পারবে যে এটা which types of triangle is going to be স্যার yes স্যার এখানে কি স্যার জাস্ট লাইনগুলো জয়েন করলে ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যাবে কোঅর্ডিনেট গুলো বসায়? হ্যাঁ আমাদের ফার্স্ট আনসার ডান আমাদের ফার্স্ট আনসারে ছিল জয়েন করা সেকেন্ড আনসার এখন আমরা যাইনি বাবা আমাদের এখানে ফার্স্ট আনসারটাতে উই আর নাও স্টিল ডুইং ওয়ার্ক হ্যাঁ ফার্স্ট এখানে দুটো রিকোয়ারমেন্ট একটা হচ্ছে পয়েন্ট গুলোকে সেট করা ইয়েস নাও ইটস ডান এটা সরি আই থিংক এটা অটো শেপ নিস ওকে এখন দেখো তোমরা সবাই এইভাবে ট্রায়াঙ্গেল টার্গেট ড্র করে নাও আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন আনসার ডান স্যার ডান ওকে এরপরে হচ্ছে আইডেন্টিফাই আইডেন্টিফাই করব অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার সাইড আচ্ছা ওকে সবাই এখন সাইডের ফর্মুলা ইউজ করে সবগুলা সাইড বের করে নাও এবি এর লেন্থ বের করো বিসি এর লেন্থ নাও সাইড গুলোকে সবাই একটু ফাইন্ড আউট করি আমরা ফার্স্ট আমি এখানে দেখাচ্ছি তোমরা আমার সাথে একটু ম্যাচ করে নিবে আনসার বাট ডু নট কপি উইথ মি ওকে এ বি রাইট দ্য ফর্মুলা অফ ডিসটেন্স AB x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square আচ্ছা আমি যদি এটাকে x1 ধরি তাহলে হবে আমার 0 minus 2 0 minus 2 সেকেন্ড ব্র্যাকেট হোল স্কয়ার তারপর এখানে হচ্ছে ফর্মুলা প্লাস দেন -1 - c whole square and then now right side is square root here this is unit right in the left side there is also unit there is unit so now doing the calculation there will be +2 whole square এখানে হবে আমার -4 whole square and then square root 2 square 4 plus 16 there will be √20 unit am I right তোমাদের কি 20 আসছে ইয়েস স্যার হ্যাঁ Yes, sir. তাহলে AB done now আমরা আরেকটা লেন্থ বের করব B to C so now use the formula here B to C x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square this is also unit now x1 যে কোনো একটাকে তুমি ধরতে পারো either c কে যদি তুমি x1 y1 ধরো তাহলে b হবে x2 y2 if you consider here b is x1 y1 then c will be x2 y2 no problem তাহলে আমি এখানে b কে ধরলাম x1 তাহলে -2 -8 whole square plus c minus c whole square and there is square root and unit so now length will be here this length will be -10 whole square -10 whole square plus 0 -10 square means 100 √100 is equals to unit 10 yes দেখো এখানে একটা টেকনিক হচ্ছে যদি তুমি রুটে আর স্কয়ারে যদি আগে কেটে দাও তাহলে কিন্তু আনসার -10 হয় তাই না এটা কিন্তু করা যাবে না কখনো ডিসটেন্স নেগেটিভ হয় না যদি আমরা ডিসটেন্স বের করি ইট উইল বি পজিটিভ এর জন্য ভিতরে আগে স্কয়ারের কাজটা করে নিবা পরে স্কয়ার রুট করবা ক্লিয়ার আর যদি তুমি এখানে Yes, sir. স্কয়ার রুট কেটে দাও তাহলে তোমার নেগেটিভ ভ্যালু আসবে ডিসটেন্স নট বি নেগেটিভ
Now this is done. So next step, AB done, BC done. Now CA. Okay, find the write the formula of CA. This is CA is equals to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square unit. ওকে, আমরা সি এর একজনেরটা আমাকে বলো তো, সি এর কোঅর্ডিনেটটা কি ছিল? সি এর কোঅর্ডিনেট 8,3 আর এ এর কোঅর্ডিনেট ছিল 0-1, এ ছিল 0,-1। আচ্ছা, তাহলে আমি এখানে 0টাকে ধরে নিচ্ছি, 0-8 তারপর স্কয়ার প্লাস -1 - 3 হোল স্কয়ার। This is unit and then square root. So 8 square 64 plus -4 square 16. 64 and 16, there will be 0, 7, Sir, root 80. root over 80. এখন আমাদের যদি ক্যালকুলেটরে যদি ভ্যালুগুলো করি, বলো তো একজন একটা আমাকে ক্যালকুলেটরের ভ্যালুটা বলো, এখানে কত আসে? root over 80, আমরা যদি 2 দিয়ে করি 40 হবে, তারপরে 4√5, absolutely 4√5। আচ্ছা, এখানে আসলো ইউনিট, আর এটা তো অলরেডি আসছে, তাহলে আরেকটা ভ্যালু করে নেই কষ্ট করে। এই যে দেখো √20 এর জন্য কি হবে বলো তো? ওই যে ফার্স্ট যে ভ্যালুটা সেটাকে স্কয়ার রুট করে নাও। Sir, 2√5. 2√5। আচ্ছা, ওকে, আমাদের এবার সবগুলো লেন্থ আসছে। এবার আমি একটু জুম আউট করে তোমাদেরকে দেখাই। এই দেখো, টেক জাস্ট কনসিডারিং দ্য থ্রি লেন্থ, হুইচ টাইপস অফ ট্রায়াঙ্গেল? এটা কি ট্রায়াঙ্গেল হতে পারে বলো তো? ইকুইল্যাটারাল নাকি আইসোসেলিস না স্কেলেন্স? স্কেলেন স্কেলেন ট্রায়াঙ্গেল। ইয়েস, তাহলে আমাদের কাজ কমপ্লিট। ওকে, নাও তোমাদের ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে, তাহলে লিখো এবার here in triangle ABC, AB not equal BC not equal CA. So triangle ABC is a scalene triangle, say, and C or S is scalene triangle. Yes, scalene triangle. So I think now according to the side we can prove it is a scalene triangle, equilateral triangle, scalene triangle and isosceles triangle. আচ্ছা, এখন বলো তো, যদি আমাকে বলে according to angle, তাহলে আমরা এটা কিভাবে করব বলো? যদি বলে অ্যাঙ্গেলটাকে কি প্রুভ করতে পারবা কোনোভাবে? আচ্ছা, আমরা পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করে দেখি। যদি পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই হয় বলবো এটা রাইট অ্যাঙ্গেল। এইটুকু হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনের বাহিরে। অ্যাকর্ডিং টু অ্যাঙ্গেল, নেম অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল, নেম অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল। ওকে, আমরা অ্যাঙ্গেলের উপর বেস করে ট্রায়াঙ্গেলটিকে আইডেন্টিফাই করব। ওকে, নাও ডু অ্যাপ্লাই হিয়ার, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য গ্রেটেস্ট সাইড? এখানে তিনটা সাইডের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাইড কোনটা বলো? স্যার 10 হচ্ছে বড় সাইড। তাহলে আমি পিথাগোরাস 10 কার ভ্যালু ছিল? এবি এর ভ্যালু ছিল? Sir, BC. স্যার আচ্ছা, বিসি তাহলে আমি এখন বের করব ইন ট্রায়াঙ্গেল ABC, BC স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 10 স্কয়ার, দ্যাট ইজ 100 ইউনিট। 100 ইউনিট, BC স্কয়ার 100 ইউনিট। স্কয়ার করলে অ্যাকচুয়ালি ইউনিট হয় না, স্কয়ার ইউনিট হবে 10 × 10। ওকে, নাও না, এই বাকি সাইড গুলোকে স্কয়ার করো। এবি স্কয়ার, একজন একটু বলো এবি এর ভ্যালু কত ছিল? এবি স্কয়ারের ভ্যালু Sir, 2√5. 2√5 আরে 2√5 কে আমি স্কয়ার করলাম, করলে হবে 4√5 ইকুয়াল টু 20। ইউনিটটা কি স্কিপ করে নেই, যেটা আমাদের এখানে ইউনিট এসেনশিয়াল না। সো বিসি ডান, এবি ডান, নেক্সট হচ্ছে সিএ। সো সিএ যদি আমরা বের করি তাহলে দেখো তো সি এর কত ছিল ভ্যালু? সি
CA. 4√5. 4 root over 5. Now do the square. CA square. 16 multiply 5 is equals to 80. এখন দেখো তো পিথাগোরাস তো মনে হচ্ছে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে 80 plus 20. Here AB square plus CA square is equals to 20 plus 80 is equals to 100 is equals to AB square is again is equals to BC square. So now that means AB square plus CA square is equal to BC square. তাহলে দেখো পিথাগোরাস অ্যাপ্লিকেবল। তার মানে আমরা কি বলবো বলো তো? Sir, it's a scalene and right angle triangle. Yes, Scalene and yes, right angle triangle. yes, this is right angle triangle. So A, B, C is right angle triangle. Right angle triangle. So now finally we can say and বলো তো কোন অ্যাঙ্গেলটা রাইট অ্যাঙ্গেল হবে? Which angle is right angle? এখান থেকে কি বলবো বলো? এটা যদি BC যদি ABC হাইপোটেনাস না, BC টা হাইপোটেনাস, এই যে ভুল করে ফেলছো। Oh, sorry, sir. BC টা hypotenuse বলেছে। DSC হবে। BC যদি হাইপোটেনাস হয় তাহলে এখানে কোন পয়েন্টটা কমন বলো তো? দুই জায়গায় একটা পয়েন্ট আছে, দুই জায়গায় কমন। A point টা স্যার। এই পয়েন্টে point, yes, sir. তাহলে আমরা এখান থেকে বলবো অ্যাঙ্গেল A. A is equals to 90 ডিগ্রি। BC যদি হাইপোটেনাস হয়ে যায় তাহলে কমন পয়েন্টটাতে তো বাকি দুটো লাইন adjacent and opposite will meet at the point A. Yes, sir. So now আমরা finally কি ডিসিশন নিব? Finally we can say ABC is a right angle is scalene and right angle and স্যার yes স্যার পিথাগোরাস তো নাও মিলতে পারে, তাহলে কিভাবে বের করবো? যদি হ্যাঁ আমরা কোনো- পিথাগোরাস না মিললে আমরা অন্যদিকে যাব। ইয়েস বাবা, হ্যাঁ এখানে তোমাদের কাজগুলো হবে পিথাগোরাস না হলে আমাদের হবে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল অথবা অবটিউজ অ্যাঙ্গেল। আর তখন আমাদের যদি অ্যাকিউট এবং অবটিউজের জন্য যাই তখন আমরা অন্যভাবে আরেকটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব। ফার্স্ট এখানে যতবার রাইট অ্যাঙ্গেল আসবে জাস্ট পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই, scalene and right angle triangle. Am I clear to all of you? Yes, sir. আচ্ছা, এখন একজন প্রশ্ন করছে যদি পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই না হতো তখন আমরা বলবো। এখন যদি এই কোশ্চেনটা তোমাদেরকে বলি, সাপোজ is it right angle triangle or not, show that mathematically is it right angle or not, তখন আমরা কি হবে বলো? পিথাগোরাস সবকিছুই করে আসবো, পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই হলে বলবো ইটস রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, আর যদি পিথাগোরাস অ্যাপ্লিকেবল না হয় বলবো ইট ইজ নট দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এইবার তোমরা আমাকে একটু বলো তো, হ্যাঁ এখানে যাদের বেসিক কনসেপ্ট গুলোতে ক্লিয়ার না তাদের আবার প্রবলেম হবে। এবার দেখো আমি 4টা পয়েন্ট দিলাম। এ ঠিক আগের মতোই তোমাদের ক্যালকুলেশনটা সহজ করে দিচ্ছি। এই হচ্ছে 0 - 1, তারপরে বি হচ্ছে -2,3, সি পয়েন্ট হচ্ছে 6,7 আর ডি পয়েন্ট হচ্ছে 8,3। তাহলে এখানে 4টা পয়েন্ট দিয়ে আমাদের কি হবে বলতো? কোয়াড্রিল্যাটারাল হবে, তাই না? 4টা পয়েন্ট দিয়ে আমাদের কোয়াড্রিল্যাটারাল Yes, sir. হবে। তাহলে আমরা এখানে কোশ্চেনটা বলবো draw the Sir. quadrilateral. Yes, স্যার সেকেন্ড কোশ্চেনের ফর্মুলাটা আরেকবার দেখাবেন? সেকেন্ড কোশ্চেনের যে ফর্মুলাটি ছিল যে ডিসটেন্স বের করা নাকি জি পিথাগোরাস স্যার করেছিলাম? ডিসটেন্স। আচ্ছা বাবা, এখন এই কোশ্চেনটা লিখে নাও, আমি জাস্ট কাজটা দিয়ে আবার দেখাচ্ছি। draw the figure of draw the figure of the quadrilateral ABCD. Draw the figure of the quadrilateral ABCD and identify
identify its exact name. Identify its exact name. তাহলে আমরা যদি কোয়াড্রিলেটারাল ড্র করি, বলতো যদি এটা রেক্টেঙ্গেল হয় তাহলে আমাদেরকে কি দেখাইতে হবে? সাপোজ যদি এটা রেক্টেঙ্গেল হয়, রেক্টেঙ্গেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি কি? Their opposite sides equal and parallel, every angle is 90 degree. আচ্ছা, এখন দেখো এখানে আমাদের সাপোজ এটা স্টার্ট করো না, জাস্ট বোঝার জন্য। তুমি ধরো চারটা পয়েন্ট এখানে সেট করলা, সাপোজ দেখতে এইরকম হলো, অথবা চারটা পয়েন্ট তোমার দেখতে এইরকম হলো। যদি এইরকম হয় তখন তুমি যখন অপোজিট সাইড গুলো তুমি সেম পাবা, সাপোজ অপোজিট সাইড গুলো সেম, তখন তোমার কি হতে পারে বলো? অপোজিট সাইড গুলো কার কার সমান? Sir, parallelogram and It may be parallelogram, maybe rectangle, আর কারো ক্ষেত্রে অপোজিট সাইড গুলো সেম হয় না। আর যদি সবগুলো সাইড সেম হয় তখন কি হতে পারে? স্কয়ার হতে পারে, আর রম্বাস, রম্বাস এবং স্কয়ার হতে পারে। আর যদি দুইটা অপোজিট সাইড সেম হয়, প্যারালোগ্রাম ও রেক্টেঙ্গেল। আচ্ছা, এখন কিভাবে ডিসিশন নিবা? ইজ ইট প্যারালোগ্রাম অর রেক্টেঙ্গেল? এখান থেকে কিভাবে ডিসিশন নিব? আচ্ছা বলো তো, প্যারালোগ্রামের মধ্যে কি ডায়াগোনাল সেম হয় নাকি রেক্টেঙ্গেলে কোনটার মধ্যে ডায়াগোনাল গুলো ইকুয়াল হবে? So rectangular diagonal equal হয়। ইয়েস, তার মানে আমি ফার্স্ট ডিসিশন নিব এখান থেকে লেন্থ গুলো বের করব। যদি লেন্থ যদি অপোজিট সাইড গুলো সেম হয় তখন আমরা তাকে বলবো ইটস মেবি প্যারালোগ্রাম অর রেক্টেঙ্গেল। এরপরে আমি ডায়াগোনাল গুলোকে বের করব। যদি দুইটা ডায়াগোনাল যদি সেম হয় তখন বলবো ইট ইজ রেক্টেঙ্গেল, আর যদি ডায়াগোনাল সেম না হয় তখন বলবো এটা হচ্ছে প্যারালোগ্রাম। এম আই ক্লিয়ার? Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, সবাই এখন ডিসটেন্স বের করো। ওকে, গ্রাফ পেপারে পয়েন্ট গুলো বসাও। আর যাদের কাছে গ্রাফ পেপার নাই, আপাতত কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে কোথায় বসতে পারে এটা অনুমান করে কাজ করো। ওকে, পয়েন্ট গুলো সবাই বসাও। বসিয়ে তোমরা আগে সবগুলা লেন্থ বের করো। ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ এ বি বি সি সি এ। এভরিওয়ান, আমরা আগে পয়েন্ট গুলো বসাচ্ছি। আমাদের তো একটা গ্রাফ পেপার ছিল, আমরা কোথায় জানি রেখে আসছিলাম, এটা কপি করে নিয়ে আসি। ইয়েস, দিস ইজ নাও। এই যে আমি পয়েন্ট গুলো এখানে বসাচ্ছি, যাদের জন্য প্রবলেম হচ্ছে দেখো তো, দেখা যাচ্ছে ভালো করে? ইয়েস, Ji sir, clear. Yes, sir. ওকে, আমরা এখানে পয়েন্ট গুলো বসাবো। আমি একটু, যেহেতু আমাদের টাইম মোটামুটি যা আছে, আশা করছি এই সময় আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো। জিরোটাকে আপাতত আমি সরিয়ে রাখি, জিরো আমার এখানে দরকার নাই, আমরা এমনিতেই জানি অরিজিন জিরো। তাহলে হচ্ছে আগের মতো পয়েন্ট সেম। দেখো তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে প্রিভিয়াস থেকে কপি করতে পারবা। প্রিভিয়াস ড্রতে আমরা এই 3 পয়েন্টসটা অলরেডি সেট করে আসছি। ওকে, নাও ফার্স্ট হচ্ছে 1, এ হচ্ছে 0 - 1, তাহলে 0 - 1 হেয়ার এ। বি হচ্ছে -2 3, -1 -2, দেন 1 2 3, -1 -3 এ, দিস ইজ এ, দিস ইজ বি, এন্ড সি হচ্ছে 6 7, 1 2 3 4 5 6, again 1 2 3 4 5 6, 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 and 7 here, C 6 and 7 A, this is A, this is B, and this is C. D is 8 3. So now 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 and 3, 1 2 3, 8 and 3 হচ্ছে D। সবগুলো পয়েন্টকে আমি সেট করব। A এর পয়েন্ট হচ্ছে 0, -1, B point is -2, 3, C point is 6, 7, and D point is 8, 3. Now joint, আমরা এটাকে একটু জয়েন্ট করে নেই। একটা রেক্টেঙ্গেল যদি হয়, স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে, স্কয়ার দিয়ে আমাদের কাজ হবে না, should be the rectangle. Yes, একটু বড় রেক্টেঙ্গেল, বাট দেখি তো সেট করতে পারে কিনা। Yes, I think I'm successful here. তোমরা কিন্তু পয়েন্টগুলো জয়েন করবা। আমি আগে থেকে কাজ করেছি তো এইজন্য বুঝতে পারছি it will be the rectangle. তোমরা স্কেল দিয়ে পয়েন্টগুলো জয়েন করো। Yes, দেখো একটা রেক্টেঙ্গেলকে পয়েন্টগুলোর উপরে সেট করলাম।
তোমরা চারটা পয়েন্টকে কনজিকিউটিভলি অ্যাড করো। ইয়েস, so there are 4 points. This is 1. সবগুলো ডিসটেন্স বের করো সবাই। find the distance there, ABCD ডিসটেন্স গুলো বের করে বলো। AB এর ডিসটেন্স কত হবে? A to B, A to B এর ডিসটেন্সটা আমরা দেখো আগের জায়গাগুলো থেকেও পয়েন্ট করতে পারবা। A to B distance is AB, AB টা দেখো আমাদের তোমাদের ভ্যালু আসছে কিনা, আমি একটা ফর্মুলা দিয়ে দেখাচ্ছি। AB ডিরেক্টলি বসাচ্ছি, দেখো 0 0 -2 0 -2 হোল স্কয়ার প্লাস -1 -3 -1 for -3 whole square. Do the calculation here. Minus plus. Sir, AB equal to 2√3. AB equal to 2√3 হবে না 2 No, root sir, 2√5. 2√5 হবে। Yes, 16 তাহলে হবে 2√5। এবার বলো, এরপরে আমরা AB এর কাজ গেল বা CD টা বের করো, যেহেতু অপোজিট সাইড তাহলে আগে অপোজিট গুলোই বের করে নিই, যেহেতু আমাদের টার্গেট হচ্ছে অপোজিট। CD টা বের করে নাও সবাই। 8 - 6 হোল স্কয়ার প্লাস 3 - 7 হোল স্কয়ার। কেউ একজন আমাকে একটু টাইম একটু আপডেট দিবা বাবা, আমাদের কত মিনিট সময় আছে? 2 স্কয়ার প্লাস -4 হোল স্কয়ার, 2 স্কয়ার -4 হোল স্কয়ার। এখানে ক্যালকুলেশন করে আসো 4 প্লাস 16, তাহলে দেখো অপোজিট সাইড সেম, তাহলে হবে 2√5। The two opposite side here same. Okay, now next other two side বের করো। এবার আমি জুম আউট করে নেই একটু। হ্যাঁ, other Sir, two below sides. sir. Okay, এখন আসো other two sides, other two side। কেউ কিছু বলেছিলা? any question? Sir, BC আর DA এসে গেছে। ও 4√5. হ্যাঁ, ওকে, ইয়েস, BC কত আসছে? BC হচ্ছে 4√5। তাহলে বাবা আমি একটু এক লাইনে করে দিই, যারা একটু ক্যালকুলেশনটা, যেটা আজকে ফার্স্ট কোর্সে অনেকে হয়তো একটু কনফিউজ থাকতে পারে। This is whole square plus 7 - 3 whole square। তাহলে আমি আর ক্যালকুলেশনটা এখানে দেখাচ্ছি না। BC এর ভ্যালু আসবে আমাদের 4√5, 4√5 ইউনিট। তারপর আরেকটা ভ্যালু ছিল আমার BC এর অপোজিট হচ্ছে AD, তাহলে AD টা হচ্ছে, বলো AD টা হবে A to D, BC CD AD 8 - 0 square, so 3 minus plus 3 minus -1, 3 minus -1 whole square, 3 minus -1 whole square, and there will be AD is also 4√5। তাহলে দেখো আমরা কি পাচ্ছি? ইউনিট, এটাকে ইউনিট লিখো, ইউনিট, this is also unit. There is no given meter centimeter, that's why we will write here unit। তাহলে বলো অপোজিট সাইড গুলো কি হচ্ছে? স্যার একজন একটু বললো টাইমস আপ, দেখো তো বাবা একটু, আমাদের পরে ক্লাস আছে কিন্তু আমরা তাহলে 1 মিনিট সময় নিব কুইকলি, আমাদের টাইমটা একটু দেখে নেই। টাইম হচ্ছে 11:35। হ্যাঁ বাবা, আমাদের অলরেডি 2 মিনিট ওভার হয়ে গেছে, একটু কুইকলি সবাই লিখে নাও। হ্যাঁ, AB, here AB equal to CD, and BC is equals to AD. So it's maybe square, rectangle or parallelogram। এখন তোমরা ডায়াগোনাল দুটো বের করো, AC টা বের করে নাও। AC equal to, AC এর ভ্যালুটা দিয়ে আমরা একটু টেস্ট করব। ডায়াগোনাল AC
পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করে আমাদের দরকার হবে না। এসিটা কত আসে কুইকলি 6 মাইনাস 0 হোল স্কয়ার, 6 মাইনাস 0 হোল স্কয়ার প্লাস 7 মাইনাস মাইনাস প্লাস 1 বসাচ্ছি, তাহলে 36 প্লাস 36 প্লাস 64, দেখো তো 36 প্লাস 64 100 হবে √10, তাহলে এসি 10। Yes, sir. 10 unit. হ্যাঁ, বিডিটা কত আসে দেখো 8 প্লাস 2, আমি ডাইরেক্ট ফর্মুলা মাইনাস করে নিচ্ছি, আর 3 প্লাস 3 মাইনাস 3, 8 প্লাস 2 হোল স্কয়ার প্লাস 3 মাইনাস 3 হোল স্কয়ার, তাহলে এখানেও আমাদের 10 আসবে। তাহলে দেখো দুটো ডায়াগোনাল সেম, টু ডায়াগোনাল BD is equal to AC. So ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Finally, you can say, হ্যাঁ আমাদের আর এখানে ডায়াগোনালও প্রুভ করতে হচ্ছে না, so it's the rectangle. তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো? Yes, Yes, sir. sir. তাহলে Yes. আর যদি ডায়াগোনাল সেম না হতো তাহলে আমরা বলতাম প্যারালোগ্রাম। So I hope this is now very clear to you বাবা। ওকে, আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকি অংশটুকু ডিসকাস করব, একটু ভালো করে সবাই রিভাইজ দিবা ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, হোপ টু সি ইউ অল ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালামু রাহমাতুল্লাহ। আলাইকুম। ওকে, Assalamu alaikum, sir. ওয়া আলাইকুম আসসালাম।